man. Si tu veux avoir accès à toutes mes rediffusions des films, animes, séries, tout se passe sur mon Patreon dans la description. Le dragon. OMG. On va... Ça va nous faire rêver là.そうね。またリチェが開けた穴。何回目だっけ？もう数えてない。とにかく一旦屋根のある場所へ隠れましょう。なんだか寒くなってきたし。Mon rêve de me faire poursuivre par un dragon, frère. Imagine, tu rentres chez toi, tu dis putain, frérot, il y a un dragon, il m'a coursé. テティア。これ落としてたから。ありがとう。Vaudry, merci pour le sub, et man. 大丈夫じゃないよね。ごめん、私のせいで。マントないと冷えるからこれ着てて。そして私はくっつく。ここ私ね、それ着てるとすごく安心するの。マントがあれば怖くて震えてても全然バレない。外側はまだ魔法使いでいられ Eh, る ils んだ。 peuvent pas faire genre de... 勇気が出る。 Une cape chauffante? だから今は Genre tu mets des signes qui chauffent la cape? 役立たずな私なんかより。 Je sais pas, je donne des idées de magie. 何やってるの？あったかい雲。ごめんね。ココのこと責めるような目で見たりして。 Tu pourrais être un bon sorcier. Ah, franchement, ouais. Mais j'aurais que des idées 本当の explosives. ことだし、それにテティアン何も言わないでいてくれた。態度に出したら同じ。 Genre, j'aurais créé un bonnet qui me fait ma coupe de cheveux. 自分の怖い。 Genre, je le mets, je l'enlève et ma coupe de cheveux, elle est faite. 先輩なんだからココのこと守ってあげなきゃいけないのに。テティア守ってくれてるよ。魔法めちゃくちゃあったかいの。もうこんな状況なのにリラックス。すごい魔法パワーすごいこれテティアのオリジナル魔法なんだ。小さい頃雲に乗ってお昼寝してみたいって思って、それからいろいろ試してるんだ。まだ Incroyable. 未完成だけどね。完成したら共有魔法の審査に出してみんなが使える魔法にしたいな。 Mais c'est incroyable pour か dormir. もしれないけど大事な夢なの。だからココのマントはココが着てて、見習いマントを脱ぐのはちゃんと帰れて、みんなで魔法使いになれた時にしようよね。 Mais elles sont adorables toutes les deux. さっきの Oh 上 les に乗り griffes. たいならもっと質量のあるもので構成しないとダメね。外寒すぎ。ティチャも入れて。人を乗せて飛びたいなら雲に見える代替品を使えばいいのよ。綿とか。それじゃあ普通のお布団じゃん。夢の話もいいけど現実の話をしましょう。ここからどうやって帰るかよ。空間全体に魔法の力が働いてるのは走り回って何度も同じところに戻ることから分かった。それがどんな禁止魔法であれ、魔法ならどこかに魔法陣があるはず。まずはそれを見つける必要が。私魔法陣 C'est bien 見 ça. たかも。本当だわ、上の方。 Ah, mais ils ont pas les bottes fusées là? 魔法陣。あれ、あのドラゴンなんか大きくなってない？私たちが小さくなってるのかも。 Il faut qu'il y en a un qui attire le dragon et l'autre qui va avec les bottes fusées. ドラゴンが魔法陣を守っているなら On va l'éliminer, ouais. やっぱり炎魔法で。炎の魔法はさっきあんまり聞いてなかった。はあ、昼
でたけどダメージは負ってないみたいだった。だから炎で倒すのは難しいと思う。じゃあどうしろっていうのよ。倒さない。 Je suis d'accord. C'est pas de leur level. Là, ils sont dans une map high level. あなた、私がさっき言ったこと根に持ってる？違う違う、アガットとテティアのおかげで思いついたんだよ。作戦があるの。うまくいくかはわからないけど試してみたい。 Elle est ingénieuse, frère. Je lui fais confiance. これってそうテティアの夢を完成させちゃおう作戦。どういう Oh こと？ほら Ça va envoyer le dragon. Ça va le faire dormir. 暖かくて安心できたでしょ。だからドラゴンにも雲のお布団を作ってあげたらそこから動きたくなくなって Mais c'est trop mignon. んじゃないかな。いや、ちょっと確かにお布団の魔力の前には誰もが無力。ドラゴンだってかなわないかも。 Même un dragon, il résiste pas. それは、いや、ちょっと待って、整理する。確かに布団は人間にとってココどうかした？なんでもない。ただドラゴン大丈夫だったかなって。ドラゴン？さっきね、向こうで逃げてる時、こう鼻からドーンって柱に突っ込ん Mais で elle て est trop mignonne, そ frère. の時は怖くてただ必死だったんだけど、思い返すとすっごい痛そうだったな。 Mais je suis désolé. Mais là, on est arrivé à un stade où le dragon, ça doit devenir sa monture à elle. Elle doit le dompter là. Je te jure, ça doit être son dragon à elle. C'est adorable. 先生が言ってたな。禁止されずに残った魔法はみんなを幸せにするためにあるんだって。だから優しい魔法を知ってほしいって。 C'est vrai, il faut des sorts こ bienveillants. れがうまくいけば Mais 誰も怪我しないで済むから。 il faut un petit Avacadabra, tu vois. Au moins un. だね。それにアガットが手伝ってくれたらもっと完成度高くなると思うんだけどな。なんかアイディアありそうだった。そりゃないわけじゃ。ならみんなでやろう。 Allez, travail d'équipe, les filles. 私たちの中で一番かけるのアガットだもん。一緒にやってくれたら心強い。 Ah, je crois que je serais nul en fait dans ce monde. Il faut être fort en dessin, c'est vrai. わかったわよ。ありがとうアガット。お礼はいいから作戦会議始めるわよ。 Ouais, bon, faut faire des flèches et des ronds. Ne surestime pas, Itaku. Vraiment, je suis très très nul. Très テ très テ très ィア très は nul. これの上に乗りたいのよね。そうふわふわのベッドみたいにしたいの。ふわふわしてるけど雲みたいにすり抜けないもの。ここで手に入ってドラゴンが乗っても大丈夫そうな素材。あ、ちぎった髪。4人分の手帳ちぎっても足りないわね。髪の毛。全然足りない。あとそれなくなってもいいの？砂。砂は壁崩しの魔法。さっきみたいに壁や床を砕けば細かい砂ができる。そっか、砂浜ってふわふわして気持ちいいし、さすがアガット、さすがか。各矢を増やせばより細かい粉塵を出せるはず。小さければもっといい。小さな魔法陣ならリチェに任せて。早っ、リチェの得意分野だもんね。テティアは砂を固めすぎないまま中央に集める魔法を考えてみて。私はそれを包んで崩れないようにする魔法を考えてみる。了解。Et le plan est trop mignon. Pour faire dormir le 私 dragon. は何をすれば。ココは下がってて。作戦には乗るけど今のあなたの実力じゃ任せられる魔法はない。邪魔しないでくれたらそれでいいわ。 Absolument d'accord. Malheureusement. Attendons un peu. Elle a déjà fait le taf avec l'idée.
こんな綺麗な絵どうやって描くんだろう。 Oh, ça va, ça je pourrais le dessiner en vrai. Oh, ça va. Non, le cercle parfait, non. なんとか空中で円を描いて手前の部分から始めるん Mais だ。 ça, tranquille, tu prends un... 敵を取り Comment ça s'appelle le... そうやるのかな。 À l'école, je le prenais ça. Un compas, ouais. Ouais, tu prends un compas sur toi tout le temps, frère, c'est bon. どうだったかな。始まる場所、終わる形。 Ouais, ça したことな date. かったかも。 Ça date, ouais. やってみよう。私もみんなみたくできるようにやってみよう。こうやってこうやってこうやって。暗くなってきたもんね。 Ouais, charbonne, 火 hein. でもつける？もう紙ない。私も。やっぱりダメだわ。収束の矢だと硬くなりすぎる。空気の膜で包むとかは？強度が弱あくて de four à 崩れるわね。布を細かくして補強するとか。包むだけだとしてもやっぱり足りない。あともっと寒くなるわよ。やめとこう。何かいいアイディア。何かあるはず。ぴったりの何かが。できた。Mettez du なんで respect. 今そんな魔法。安定してる。え？焚き火玉だよ。前はすぐ消えちゃってたよね。 Mettez du respect sur son nom, les gars. ようになったの？今練習してたの。みんなが書いてるところ見ながら繰り返し繰り返し。 L'entraînement, les gars. Le travail paye. まあ誰だって繰り返し練習すればそのくらい。繰り返し繰り返しそれよ。Ok. 準備はいい？ Let's go. いつでも大丈夫。よし行こ OMG. OMG, l'OST. Ça y est, elles attaquent. Incroyable. Ça slice. う。やっぱり前より大きい。さっさと終わらせないと。リチ先に。 Ouah, le jetpack, j'adore. Ah, je suis trop jaloux. Eh, moi, je suis trop jaloux de ces bottes. Oh, le cercle parfait, mais moi j'ai la main tremblante, ce serait impossible. Yo じゃあ陣を閉じる合図を。3、2、1。Dave. リチ次。 Incroyable. 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 Dave, tout ça. Waouh. Immense. Magnifique. Le dragon est juste magnifique. 気づいた。合流急ごう。テティアたちの陣は全部発動してる。よし。繰り返し？魔法が崩れないようにするためには必ず最初の形に戻る繰り返しの魔法で包めばいい。つまり壁崩しと黙々集め
この組み合わせを繰り返しの魔法で包めば砂の雲は作れる。 Ouais, voilà les ドラゴンの combinaisons. 大きさで考えると5つは必要ね。5つが1つに合わさるよう位置とタイミングを合わせて発動でき Ouais, る。 vas-y, ouais, le dragon kiffe bien là. 進んでも砂の雲は元の形に戻ろう Ouais, とす ça a る l'air confortable, hein. ずっと心地いいふわふわを保ったまま名付けて Yes! Mais c'est un chat le dragon, je suis mort. 竜の砂床 C'est un putain de chat, frère. さすがっと。騒いでないで今のうちに通り抜けるわよ。 Carrément, il ronronne. Mais テティアどうしたの？なんでもない。ただ見ちゃってただけ。 tu m'étonnes, frère. Elle est entourée de briques, le dragon, depuis on sait pas combien de temps. 幸せそうだなって。私、魔法で誰かを幸せにしたのって初めてかも。 C'est une dinguerie, frère. Ça a refilé un lit. Après, c'est un lit en nuage, les gars. こんなにも嬉しい気持ちになるんだね。 Elles sont toutes adorables. J'espère vraiment qu'il n'y en a pas une qui va passer du côté obscur, hein. どう Et si y en a une qui passe du côté obscur, j'ai mon idée de qui. 何の魔法だろう。見たことないよ。先生なら知ってるかしら。ここにみんなが。気配はない。もう移動したのか。あれこの道ってタイル敷いてあった Ah, y en a qui sont prédisposés いつの間に剥がしたのかな à la malveillance, des fois. 筆虫は魔木の匂いに惹かれる。あ、これは。Vitesse. 下がって。 Wesh, tout ça? Tout ça? どうして考えなしに削ったりするのよこんな怪しい字。だってこれのせいかもって。 Ah, il faut tout effacer. 上見て空が見える。もしかしたらあそこから外に伏せて。 Oh shit. どうしよう私今 Oh shit. 微靴を履いてない。 Non. Non. What? Oh, dinguerie. Incroyable. Oh, j'y ai cru pendant une seconde, frère. 先生 Oh, pendant une seconde, je me suis dit, c'est genre d'anime. 来るよ。捕まって。 Ah, j'ai eu peur. Waouh, il a trop, oh, il est trop stylé. Oh, le timing. Waouh. Waouh. Ok. Ok. Ok, ça s'arrête pas. Waouh. Le putain de dragon. Attends. C'est une putain de dinguerie, frère. Attends, mais le professeur, c'est qui ce mec, frère? Des sorts pour rendre les gens heureux, hein. Ouais, y a des trucs qu'on nous dit pas. してくれたみたいだ。 Y a des trucs qu'on nous dit pas. アガト。 Ça guette-guip, hein. テティア、リテも。先生はどうやってここ。 Le sensei dit ouais, des sorts pour rendre heureux et tout, mais lui, il garde des trucs pour lui. 開いて。 Ça va pas se passer comme ça, moi, je vous le dis. ここは。やあココ、ずっと長い間 Oh shit. まいた種が芽吹くのを待っていたよ。 Ah ouais, ça a planté une graine, hein. Oh mon dieu. 私が用意した課題はどうだった？君の成長に役立ったかな？
Ah ouais, ça... そうだ贈り物を授けておこう。キーフリーからは学べないことを Moi, j'aime bien. 私が教えてあげる。 Ouais. Quel type de sort? が来たら君はああその時が楽しみだ。 Ouais. Ouais. Apprends-lui des sorts interdits. キーフリー先生みんなここよ。これありがとうタータさん。ああうん。じゃあ俺じいちゃん呼んでくるから。あれカルンそうみんなで帰ってこられたんだよ。見つけられてよかった。塔の階段で倒れてたんだ。Sensei. On va te poser des questions, toi, chef. つばあり棒が君に何か。Y a pas que des sorts du bonheur, し hein. てただけでココ大丈夫？大丈夫大丈夫 Elles sont tous mis en danger et tout. Je pense qu'elle s'en veut de fou. Ouais. なさい私のせいで巻き込んじゃって本当にごめんなさいテティアから聞いたよ。向こうで何があったか。君たちがそこでどうしていたか。君のおかげで助かったってね。アイデアはペンさばきと並んで魔法の要になるものだから。 Ouais, il me régale, こ le れから大 sensei. 切に伸ばしていこうね。 Non, il passera jamais du côté obscur. Hein. Impossible. Mais maîtriser des sorts du côté obscur. Pourquoi pas? 心配かけてごめんねリちゃんもあがったわ Non, les gars, elle est absolument trop gentille. ええ。 Elle s'est même inquiétée de l'état du dragon もう夜 qui も voulait sa peau. どうじゃ今日は宿にでも泊まって。ノルナーさん、折り入ってお願いがありまして。おうこのタイルの裏に書かれた魔法陣、こ Gon れに était 使われ pareil. た魔木にどんな混ぜ物がしてあるか調べてほしいんです。 Ouais, ouais, c'est vrai. 混ぜもん。それから今日のことは魔警団に言わないでください。しかし禁止魔法を見たら通報の義務。誰にも言わないで。 Ok, 誰にも。 ok. Waouh! On va pas l'énerver, le sensei? Waouh! まったく何が起きとるやら。 Oh, il m'a fait flipper, frère. ココのじゃないの？いや起きるやらかのう。 Mais qu'est-ce qu'on vient de voir, les gars? Non, il est pas louche, le sensei. Enfin, il a des secrets, bien évidemment. Ce serait un sensei de merde s'il avait pas des secrets obscurs. Mais c'est un mec bienveillant. Alors là, les gars, j'étais déjà dans le délire atelier, mais là, ah, c'est sérieux. Son spell 100%, c'est un sort interdit. Oh, mais lui, il doit maîtriser des trucs atroces. Mais moi, je connais ce genre de mec. Le frérot, il maîtrise tout l'art des ténèbres, mais il s'en veut tellement qu'à ses élèves, il dit oh, il faut maîtriser que les sorts du bonheur. Tu vois, il essaie de se mentir à lui-même. Tu vois, c'est le genre de mec qui essaie de se mentir à lui-même un peu en partageant des trucs qu'il aurait aimé faire. Mais le frérot, oh, lui, il en a fait des expériences. Oh, c'est sûr. Par contre, quel est le lien entre Coco et le mage méchant? De ce que j'ai compris, il y a plusieurs livres, c'est ça? Il y a un délire. Il a dit j'ai planté ma graine. À mon avis, il a planté plus d'une graine. Hein. À mon avis, c'est un méchant qui a planté plus d'une graine. Et je pense qu'à un moment donné, on va rencontrer des personnes comme elle qui sont lancées dans la magie et tout, mais qui sont là à passer du côté obscur, tu vois. Et à mon avis, ça veut la faire passer du côté obscur. Tu verras, mais le lore est trop honnêtement plus complexe qu'on le croit. Ah, moi, ça me va. Moi, je dis c'est son daron qui allait chercher du lait. Oh,
c'est nul. Oh, c'est nul. Hein. Inch'Allah, elle a pas de daron. Je l'avais compris, quoi. C'est bon, pas besoin de ça, quoi. Je pense qu'ils essaient de la préparer pour rejoindre leur secte. Je pense aussi. Ouais, c'est déjà mort son daron. Ouais, mais tu connais les animes, hein. Ah, finalement, j'étais pas mort. C'est moi le plus grand sorcier de tous les temps. Ça peut vite partir en couille. Hein. Oh, l'épisode 9 sur 10, 9,5, frère. Oh, il est absolument phénoménal. J'adore les OST, l'animation, la DA. Oh, le sensei. Oh, le sensei. Qu'est-ce qui me fait rêver, ce bâtard. Par contre, comment elle s'appelle la meuf aigrie du groupe? J'arrive pas à retenir les noms, les gars. Agathe, elle a le profil de personnage. Elle est aigrie. Un peu moins. Le profil de personnage qui peut être jalouse si elle voit Coco devenir meilleure qu'elle en l'espace de peu de temps. J'ai l'impression qu'elle a ce profil-là. Elle va kiffer de fou, mais à mon avis, c'est très peu probable que ce groupe soit heureux du début à la fin, quoi. Je sens qu'il va y avoir du drama. Je pense que c'est l'inverse. Agathe sera gentille et Coco va être dark. Oh, jamais de la vie. Ah non, moi, je mise tout ce que j'ai. Mais Coco, jamais de la vie, elle passe du côté obscur. Jamais, 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 jamais. Et je vous dis la vérité, ça me casserait les couilles que Coco passe du côté obscur. Si c'est pour sauver sa mère, elle peut passer du côté obscur. Ah non, par contre, Coco, je la vois bien faire des erreurs. Je la vois bien accepter de faire un truc pour sauver sa maman, mais pas forcément passer du côté obscur. Tu vois ce que je veux dire? Genre un vilain qui vient chez elle, il lui dit écoute, je peux sauver ta maman, cependant, tu dois faire ça pour moi. Tu vois, je la vois bien se faire avoir comme ça, tu vois. Faire une dinguerie de fou, mais je la vois pas passer du côté obscur, quoi. Un petit sort interdit par-ci par-là, on va pas lui en vouloir. Mais ouais, frère! Après, peut-être un sort qui est interdit dans ce pays, c'est peut-être dans un autre pays, il est pas interdit, tu vois. On attaque Nippon Sengoku, quoi. Le Dragon! OMG! Ça va nous faire rêver, là. C'est pas vrai. Et si, pas de doute. Encore le trou ouvert par Tricé. Ça fait combien de fois qu'on tombe dessus? Je sais pas, j'ai arrêté de compter. Tant pis. On ferait mieux de chercher de quoi s'abriter. Je sens que ça commence à se rafraîchir. Mon rêve de me faire poursuivre par un dragon, frère. Imagine, tu rentres chez toi, tu dis putain, frérot, il y a un dragon, il m'a coursé. Tétia? Ton chapeau, tu l'as fait tomber tout à l'heure. Oh, merci, Coco. Vaudry, merci pour le sub, man. Est-ce que ça va? Pardon, évidemment que non. Je suis bête. Tout ça, c'est de ma faute. Ne dis pas ça. Je sais, attrape! Puisque tu n'as plus ta cape, mets la mienne et laisse-moi te tenir chaud. Ça va, Coco? Je sais pas toi, mais moi je me sens comme protégée quand je m'enveloppe dedans. Une fois cachée sous ma cape, personne ne peut voir que je tremble de peur. Et savoir que j'ai l'air d'une sorcière aux ils yeux peuvent du pas monde, faire genre de... ça m'aide à rester Une courageuse. cape chauffante? Mais tu vois, à choisir... Quand tu mets des je signes préfère qui qu'elle te chauffent la revienne. cape? Toi, tu sais comment te rendre utile. Je sais pas, je donne des idées de magie. C'est quoi ces nuages? À quoi vous jouez, les filles? C'est chaud et moelleux. Un lit de nuages? Pardonne-moi. J'aurais pas dû te lancer ces regards pleins de reproches. Pour être un bon sorcier. Ah, franchement, ouais. Non, Mais c'est j'aurais moi. que des idées Je t'ai explosives. mise en danger. Et puis, de toute façon, t'as pas fait de remarques à voix haute. Mais je me suis mal comportée. Genre, avec j'aurais toi. créé un bonnet qui me fait ma coupe de cheveux. Ma peur n'excuse Genre, je le rien. mets, je l'enlève C'était et ma méchant coupe de de cheveux, elle est faire ça. faite. D'ailleurs, en tant qu'aînée, j'aurais dû te protéger, pas passer mes nerfs sur toi. Ne dis pas ça. Tu me protèges déjà, regarde. Tu me fais oublier le danger avec ton merveilleux sort de nuages tout doux, tout chaud. Je me sens super détendue grâce à toi. Il te plaît? Tant mieux parce que c'est moi qui l'ai inventé. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de pouvoir faire une sieste sur un nuage. J'ai tenté plusieurs approches, mais mon Incroyable. sort n'est pas encore tout à fait au point. Le jour où je le trouverai parfait, je me dépêcherai de le déposer. J'aimerais qu'un maximum de gens en profitent. Mais c'est Je sais incroyable que pour ce n'est pas dormir. le plus utile des sorts, mais ça reste un de mes plus grands rêves. Tiens, reprends ta cape d'apprentie sorcière, Coco. Un jour, on la retirera tout ensemble au même moment,
quand on fêtera la fin de notre apprentissage. D'accord? Mais elles sont adorables toutes les deux. Un peu de sérieux. Oh, Si les tu veux griffes. pouvoir t'allonger dessus sans le traverser, il faut que ton nuage soit plus dense. Il fait froid dehors. Vous me faites une petite place? Si tu veux que les gens puissent monter dedans et flotter dans les airs, il te faut un matériau plus solide, comme du coton. Mais je veux pas que ce soit une vulgaire couette, moi! Ça fait du bien de rêver un peu, mais il vaut mieux revenir à la réalité. Il faut qu'on trouve un moyen de nous enfuir d'ici, et vite. Le labyrinthe dans lequel on est piégé est forcément enchanté. C'est pour ça que quoi qu'on fasse, on atterrit toujours au même endroit. Magie défendue ou non, ça ne change pas grand-chose. Quelqu'un a forcément dessiné un pentacle quelque part. Commençons par le trouver. Ensuite, on avisera. Agathe? J'en ai vu un en arrivant ici. C'est bien ça. Je crois. Ah oui, en haut de la tour. Ça en a tout l'air. Ah, mais ils ont pas les bottes fusées là? Je confirme. Les filles, on dirait que le dragon est encore plus gros que tout à l'heure. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le labyrinthe qui... Il faut qu'il y en a un qui rétrécit attire le nous avec. dragon Oh non. et l'autre qui va avec les bottes dragon a l'air fusées. de protéger le pentacle, ce qui veut dire qu'on n'a pas le choix. On va l'éliminer, On doit ouais. l'affronter. Un sort de feu devrait faire l'affaire. Pardon, mais... J'ai observé le dragon et je ne pense pas qu'il craigne le feu. Ah. Pardon, tu vois, il a reculé, c'est vrai, mais ça n'a pas l'air de l'avoir blessé. Alors, je crois qu'un sort de feu, c'est pas la solution. D'accord, mais qu'est-ce que tu proposes alors? Qu'on ne l'affronte pas. Je suis d'accord. C'est pas de leur level. Là, ils sont dans une map high level. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'en veux encore pour ma remarque de tout à l'heure, c'est ça? Non, pas du tout. C'est même grâce à toi et Tétia que j'ai une autre idée. J'ai un plan à vous proposer. Je sais pas du tout s'il va marcher, mais j'aimerais essayer. Elle est ingénieuse, frère. Je lui fais confiance. C'est bien ce que je crois. Oui. Mon plan, c'est de réaliser le rêve de Tétia. Tada! Oh Son rêve, mais pourquoi? Il fait assez Ça va froid dans envoyer ce le dragon. labyrinthe, et le nuage Ça va le de faire Tétia dormir. nous a toutes réchauffées en un clin d'œil. Alors je me disais que si on créait un nuage assez grand pour le dragon, il irait se blottir dedans et faire une sieste c'est trop plutôt que de mignon. vouloir nous manger. Ouais, c'est pas comme ça. Très bonne qu'on idée. pourra- Personne ne peut résister à l'appel de la sieste, même les dragons. Surtout sur un nuage tout moelleux. Mais ma dragon, il résiste pas. Ah oui, vous croyez? Laissez-moi 2 petites secondes que j'y réfléchisse un peu. C'est vrai qu'un baume à plat, ça attire autant les humains que les animaux. Coco, y a un problème? Non, c'est rien. T'inquiète pas. J'arrive. Je voudrais simplement vérifier que le dragon va bien. S'il va bien? Ben oui. Tout à l'heure, quand il nous poursuivait, il s'est fracassé contre un pilier. Paf, la tête Mais elle la est trop première. mignonne, frère. J'étais trop occupée à fuir pour m'en rendre compte sur le moment. Mais vu le bruit que ça a fait, il a dû souffrir le martyre. Mais le je suis pauvre. désolé. Mais là, on est arrivé à un stade où le dragon, ça doit devenir sa monture à En elle. pensant à ça que j'ai eu l'idée. Elle S'il s'est doit, cogné, elle doit le il doit le avoir mal à dompter la là. tête, alors il lui Je te faut jure, du ça doit être repos. son dragon à elle. C'est adorable. C'est Maître Kifri qui l'a dit. Les seuls sorts à ne pas avoir été bannis, ce sont ceux qui rendent les gens heureux. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, en tout cas, je préfère les sorts bienveillants à ceux qui blessent. C'est vrai, il faut des sorts bienveillants. Si mon plan fonctionne, Mais personne n'aura besoin de souffrir. il faut un Ni petit aucune de nous trois. avacadabra, tu vois. Dragon. Au moins un. Bien dit. Allez, Agathe. Si tu nous aides à l'améliorer, je suis sûre que mon sort sera parfait en tout point. Ça se voit que tu as déjà tout plein d'idées. Ben, c'est dur à dire, mais j'ai peut-être quelques pistes, oui. Dans ce cas, on va toutes mettre la main à la pâte. Allez, travail d'équipe, les filles. De nous toutes, c'est toi qui fais les plus beaux pentacles. Je le pense vraiment. Si on y réfléchit tout ensemble, ça peut marcher. Ah, je crois que je serais nul en fait dans ce monde. Il faut être fort en dessin, c'est vrai. Ça va, je vais vous aider. Merci, Agathe. Arrêtez, c'est bon. Concentrez-vous plutôt sur l'exécution du plan. Ouais, bon, faut faire des flèches et des ronds. Me surestime pas, Itaku. Vraiment, je suis très très nul. Très Tu très voudrais très nul. pouvoir t'allonger dessus, c'est ça? Oui,
Je l'imagine un peu comme un lit super douillet. Il faut qu'on trouve la matière. Elle doit être aussi moelleuse mais plus dense qu'un nuage. Et il faut qu'on puisse facilement en trouver ici. Et qu'elle soit capable de supporter le poids d'un immense dragon. Oh, on a du papier! On n'aura jamais assez de matière avec 4 petits carnets. Nos capes! Ou nos cheveux? Toujours insuffisant. Et est-ce que vous seriez prête à devenir chauve? Du sable, sinon. Pour en avoir assez... Le sort de Trissé pour creuser les murs. Quand elle s'en est servie, on s'est retrouvé avec un monticule de sable et de gravillon. Mais oui! Après tout, qui n'aime pas se prélasser sur du sable fin? Bravo Agathe, tu nous gâtes! Plus on dessinera de flèches, plus la poussière qu'on obtiendra sera fine. Il nous faut des pentacles les plus petits possibles. S'il faut dessiner des pentacles minuscules, je m'en occupe. Oh, quelle vitesse! C'est normal, c'est sa spécialité. Tétia, tu peux réfléchir à un sort qui rassemblerait tout le sable au milieu de la place sans le comprimer? Moi, je m'occupe de celui qui l'enveloppera pour former le coussin qu'on recherche. À vos ordres, chef! Agathe? Et le plan est trop mignon. Pour faire dormir le Et dragon. moi, qu'est-ce que je peux faire? Nous laisser travailler. Je veux bien suivre ton plan. Mais tu n'as pas encore assez d'expérience pour pouvoir élaborer un sort. Ce serait déjà bien que tu ne nous gênes pas. Absolument d'accord. Malheureusement. Attendons un peu. Elle a déjà fait le taf avec l'idée. Comment elle fait pour dessiner des cercles aussi parfaits? Oh ça va, ça je pourrais le dessiner en vrai. Oh ça va. Non, le cercle parfait, non. D'accord. Elle l'esquisse plusieurs fois dans le vide avant de se lancer en commençant. Mais ça, par tranquille, tu prends un... Je me demande Comment si ça Tétia s'appelle, et Trissé ont la même méthode. À l'école, je le prenais, ça. Un compas, ouais. Ouais, tu prends un compas sur toi tout le temps, frère, Oui, c'est bon. Je m'y prenais jusque-là, moi. Je n'avais encore jamais réfléchi à ma manière de commencer un pentacle, ni à comment le date. fermer correctement. Ça date, ouais. Il faut que j'essaye. Si je fais comme elle, je devrais y arriver. Allez, y a plus qu'à. Je trace dans le vide et je pars d'en bas. Ça va venir. Il fait si froid. Oh, surtout depuis qu'il fait nuit. Ouais, charbonne, Tu hein. peux te faire un feu? Non, j'ai plus de papier. Zut, moi aussi je suis accro. Et moi, j'arrive à rien de mon côté. Mes flèches de convergence compactent trop le sable. T'as essayé d'ajouter une fine couche d'air? Oui, mais ça Ah, tient de pas four en à couilles. place. Oh. Et si tu utilisais du tissu pour faire ton coussin? Je veux bien, mais on n'en a pas assez pour en faire un gros. Et on aurait encore plus froid. Alors oublie. Allez, petit cerveau, il nous faut une bonne idée. Il y a forcément une solution. Si on se creuse assez les méninges... J'ai réussi. C'est bien beau tout ça. Mettez du Qu'est-ce que tu respect. veux qu'on en fasse Ta de ton flamme feu? est enfin stable. Elle maîtrise son sort. Avant, il s'éteignait tout de Mettez suite. du respect sur son Quand nom, est-ce les que gars. t'as appris à faire ça? À l'instant, j'étais en train de m'entraîner. Je vous ai observé à l'œuvre tout à l'heure et, à force d'essayer, j'ai fini par y arriver. L'entraînement, les gars. Le travail Alors là, tu paye. m'impressionnes. Bravo, Coco, c'est fantastique. Ouais. N'importe qui peut y arriver à force de répétition, c'est pas... Attendez. Et si... Ah, mais oui, la répétition! Ok. Vous êtes prêtes? Let's go. Oui, c'est quand vous voulez. Allez les filles! OMG. OMG le Ça y est, elles attaquent. Incroyable. Ça slide. Cette fois c'est sûr, il est de plus en plus grand. Il faut qu'on en finisse au plus vite. Vas-y, pars devant! D'accord. Oh, le jetpack, j'adore. Ah, je suis trop jaloux. Eh, moi, je suis trop jaloux de ces bottes.
Ouais, le cercle parfait, mais moi j'ai la main tremblante, ce serait impossible. Et voilà. À toi. Bon, dis-leur de fermer leur cercle. 3, 2, 1. Dave! Le suivant, vite! Incroyable! 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 Dave, tout ça! Waouh! Immense! Magnifique! Le dragon est juste magnifique! Dépêchons-nous. Elles ont activé leur sort? Oui, tout est prêt. On a réussi? La répétition? Oui. Si on veut empêcher un sort de s'effondrer, on peut l'entourer d'un sort de répétition. Comme ça, il retrouve sa forme initiale. En d'autres termes, si on enveloppe de flèches de répétition le sort creuse-mur de Tricée, couplé à celui qui sert à rassembler de la matière, on obtiendra un nuage de sable. Ouais, voilà les Vu combinaisons. la taille du dragon, je pense qu'il faudrait qu'on en fasse 5. Ça devrait le faire. Si on arrive à bien se coordonner, les 5 nuages devraient n'en former qu'un. Ouais, vas-y, ouais, le Et si dragon tout se kiffe passe bien bien, là. Il s'enfoncera sous le poids du dragon, mais Ouais, reprendra ça a sa l'air forme confortable, hein. instantanément. Il ne perdra ni son moelleux, ni sa douceur. J'ai une idée de nom. Yes! Ça a neutralisé les dragons. Mais c'est un chat, le dragon. Ouais, Je suis bof, mort. Plutôt la paillasse du dragon. C'est un putain de chat, frère. Agathe Nougat, arrêtez avec vos bêtises. C'est le moment ou jamais de passer en douce. Carrément, il ronronne. Mais Tétia? Oh, tout va bien? T'en fais pas. Je voulais l'observer encore un peu. Mais tu m'étonnes, frère. Elle est entourée de briques, le dragon, Regarde-le. depuis on sait pas combien de Il a temps. l'air si heureux sur son lit. Je suis un peu émue. Je crois que c'est la première fois que ma magie fait plaisir à quelqu'un. C'est une dinguerie, frère. Ça a refilé un lit. Après, c'est un lit en nuage, les gars. Rendre les gens heureux, c'est ça qui fait mon bonheur. Elles sont toutes adorables. J'espère vraiment qu'il n'y en a pas une qui va passer du côté obscur. Hein. Alors? Oui. Et s'il y en a une qui passe C'est du côté forcément obscur, j'ai ça. mon idée de qui. Quel genre de sort ça peut être? Je l'ai jamais vu, ce pentacle. Peut-être que Maître Kifri en saurait plus. Tu sens leur présence, Verpinceau? Mais y a rien. Elle serait déjà repartie. Tiens, elle est bizarre cette ruelle. On dirait que quelqu'un Ah, il y en a relevé qui les sont pavés. prédisposés Comment j'ai fait pour ne pas voir les à travaux? la malveillance, des fois. Mais oui, les Verpinceaux sont attirés par l'encre magique. Oh, je rêve ou... Vitesse. Recule! Mâche tout ça. Tout ça. Pris d'effacer un bout de ce pentacle. Tu vois bien qu'il est louche. Je pensais que ça nous renverrait d'où on Ah, faut tout effacer. Regardez tout en haut. On voit le ciel. Je crois qu'on a ouvert une brèche vers Carne. Bouge pas. Oh shit. Oh non. Sans mes chaussures volantes, Oh je ne shit. peux rien faire pour éviter la chute. Non. Non. What? Oh, dinguerie. Incroyable. Oh, j'y ai cru pendant une seconde, frère. Maître Kifri, Oh, pendant une seconde, je me suis dit, c'est genre d'anime. maître, désolé, Il arrive! Accroche-toi! Ah, j'ai eu peur. Cramponne-toi! Ouah, il a trop, J'ai il besoin est de mes trop mains. stylé. Oh, le timing. Waouh. Waouh. Ok.
frère. Attends, mais le professeur, c'est qui ce mec, frère? Des sorts pour rendre les gens Tout va heureux, bien, hein. Agathe. Ouais, y a des trucs qu'on nous dit pas. Il ne pourra plus nous embêter. Y a des trucs qu'on nous dit pas. Ça ne va pas? Si, ça va. Ça guette-guette, hein. Tétia! Trissé! Comment vous avez fait pour nous rejoindre Le ici? sensei dit ouais, Je des ne vous sorts trouvais pour nulle rendre part, heureux et Karl, tout, mais lui il garde d'un des trucs coup, pour un lui. portail s'est ouvert et... Ça va pas se passer comme ça, moi je vous le dis. Hein. Oui, Coco. Bonjour Coco. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Oh shit. La graine que j'ai plantée commence enfin à germer. Ah ouais, ça a planté une graine, hein. Oh mon dieu. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épreuve que je t'ai concoctée? Est-ce qu'elle t'a aidé à grandir? Ah ouais, Je ça... sais. Je vais t'offrir un cadeau. Je vais t'enseigner ce que Kifri refuse Moi, j'aime de bien. transmettre à ses apprentis. Ouais. Quel type de Le sort? jour où tu en useras sera marqué d'une pierre blanche. Ouais. Ouais. Apprends-lui des sorts interdits. Maître Kifri. Les filles. J'ai survécu. Tiens, et merci encore, Tarta. De rien, c'est normal. Bon, je vous laisse. Tant Je mieux. vais chercher papy. Chance. Mais attendez, c'est Truel. C'est Karn. Eh oui, on est toutes rentrées saines et sauves. Heureusement que j'ai fini par te trouver. Tu t'es évanoui sur une marche de la tour. Sur une Sensei. marche. On va te poser des questions, toi, chef. Oh non! Le sorcier masqué t'a fait quelque chose? Non, je Y a suis pas que des fatiguée, sorts j'ai du bonheur, l'esprit hein. un peu embrumé. Rien de plus. Coco? Ça ne va pas? Mais si, ça va très bien, je vous assure. Elles sont tous mis en danger et tout, je pense qu'elle s'en veut de fou. Ouais. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Je vous ai mise en danger. Je m'en veux tellement. Je suis désolée. Tétia m'a tout raconté. Je sais ce qui vous est arrivé là-bas. Et ce que vous avez mis en œuvre ensemble pour vous en sortir. Apparemment, c'est ton plan qui vous a sauvé. Tu n'as pas à rougir. En magie, les idées sont au moins aussi importantes que la maîtrise des sorts. Ah, il me régale, le sensei. Je t'encourage à développer ce talent. Non, elle passera jamais du côté obscur. Impossible. Mais maîtriser des sorts du côté obscur. Pourquoi pas? D'accord. Coco, je suis tellement contente que tu ailles bien. Désolée de t'avoir causé du souci. Et à vous aussi, Agathe et Tristan. Non, les gars, elle est Dis donc, elles ont l'air elle est en pleine absolument forme, trop tes gentille. élèves. Oui. Elle s'est C'est le même inquiétée soulagement. de l'état du dragon. Tiens, il commence à se faire Qui voulait tard. sa peau. Ce serait plus prudent de prendre des chambres à l'auberge et de repartir. Monsieur Nornois, avant ça, j'ai une faveur à vous demander. Je t'écoute. Vous pourriez jeter un œil au pentacle sous cette dalle? Gon J'aimerais était avoir pareil. vos lumières sur la composition de cette encre magique. Elle vous dit quelque chose? Ah ouais. Voyons ouais, voir. On dirait un mélange. Et une dernière chose. Pas un mot à la milice magique, d'accord? Mais enfin, il faut dénoncer les incidents liés à la magie défendue, c'est la loi. Oh, Surtout n'en parler à personne. Ok. C'est compris. Ok. Waouh. On va pas l'énerver, le sensei. Waouh. c'est pas vrai. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh, il m'a fait flipper, frère. Ton encrier par terre. Ou plutôt, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cet atelier?
Mais qu'est-ce qu'on vient de voir, les gars? Non, il est pas louche, le sensei. Enfin, il a des secrets, bien évidemment. Ce serait un sensei de merde s'il avait pas des secrets obscurs. Mais c'est un mec bienveillant. Alors là, les gars, j'étais déjà dans le délire atelier, mais là, ah, c'est sérieux. Son spell 100%, c'est un sort interdit. Oh, mais lui, il doit maîtriser des trucs atroces. Mais moi, je connais ce genre de mec. Le frérot, il maîtrise tout l'art des ténèbres, mais il s'en veut tellement qu'à ses élèves, il dit oh, il faut maîtriser que les sorts du bonheur. Tu vois, il essaie de se mentir à lui-même. Tu vois, c'est ce genre de mec qui essaie de se mentir à lui-même un peu en partageant des trucs qu'il aurait aimé faire. Mais le frérot, oh, lui, il en a fait des expériences. Oh, c'est sûr. Par contre, quel est le lien entre Coco et le mage méchant? De ce que j'ai compris, il y a plusieurs livres, c'est ça? Il y a un délire. Il a dit j'ai planté ma graine. À mon avis, il a planté plus d'une graine. Hein. À mon avis, c'est un méchant qui a planté plus d'une graine. Et je pense qu'à un moment donné, on va rencontrer des personnes comme elle qui sont lancées dans la magie et tout, mais qui sont là à passer du côté obscur, tu vois. Et à mon avis, ça veut la faire passer du côté obscur. Tu verras, mais le lore est trop honnêtement plus complexe qu'on le croit. Oh, ça me va. Moi, je dis c'est son daron qui est allé chercher du lait. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Inch'Allah, elle a pas de daron. Je l'avais compris, quoi. C'est bon, pas besoin de ça, quoi. Je pense qu'ils essaient de la préparer pour rejoindre leur secte. Je pense aussi. Ouais, c'est déjà mort son daron. Ouais, mais tu connais les animes, hein. Ah, finalement, j'étais pas mort. C'est moi le plus grand sorcier de tous les temps. Ça peut vite partir en couille. Hein. Oh, l'épisode 9 sur 10, 9,5, frère. Oh, il est absolument phénoménal. J'adore les OST, l'animation, la DA. Oh, le sensei. Oh, le sensei. Qu'est-ce qui me fait rêver, ce bâtard. Par contre, comment elle s'appelle la meuf aigrie du groupe? J'arrive pas à retenir les noms, les gars. Agathe, elle a le profil de personnage. Elle est aigrie. Un peu moins. Le profil de personnage qui peut être jalouse si elle voit Coco devenir meilleure qu'elle en l'espace de peu de temps. J'ai l'impression qu'elle a ce profil là. Elle va kiffer de fou, mais à mon avis c'est très peu probable que ce groupe soit heureux du début à la fin, quoi. Je sens qu'il va y avoir du drama. Je pense que c'est l'inverse. Agathe sera gentille et Coco va être dark. Oh, jamais de la vie. Ah non, moi je mise tout ce que j'ai, mais Coco jamais de la vie elle passe du côté obscur. Jamais. Et je vous dis la vérité, ça me casserait les couilles que Coco passe du côté obscur. Si c'est pour sauver sa mère, elle peut passer du côté obscur. Ah non, par contre, Coco, je la vois bien faire des erreurs. Je la vois bien accepter de faire un truc pour sauver sa maman, mais pas forcément passer du côté obscur. Tu vois ce que je veux dire? Genre un vilain qui vient chez elle, il lui dit écoute, je peux sauver ta maman, cependant, tu dois faire ça pour moi. Tu vois, je la vois bien se faire avoir comme ça, tu vois. Faire une dinguerie de fou, mais je la vois pas passer du côté obscur, quoi. Un petit sort interdit par-ci par-là, on va pas lui en vouloir. Mais ouais, frère! Après, peut-être un sort qui est interdit dans ce pays, c'est peut-être dans l'autre pays, il est pas interdit, tu vois. On attaque Nippon Sengoku, quoi.